आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के बोड़खोला विधानसभा केंद्र के डोलू क्षेत्र में माध्यमिक इम्तिहान में विफल होने पर कल्पिता वैष्णव नाम के एक किशोरी ने किया आत्महत्या। इलाके में छाई दुखद माहौल। उधर विधानसभा केंद्र के चैता गांधी क्षेत्र में नदी तटवर्ती क्षेत्र में भूस्खलन तथा बांध टूट जाने पर इलाके के लोग बेहाल हालत में कर रहे हैं बसर। जल्द से जल्द मरम्मत का आवासिक लोगों ने किया मांग। बोड़खोला लालबाग क्षेत्र में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण को लेकर प्रदीप दत्त राय ने केंद्र सरकार की अनुमोदन न होने का दिया जानकारी। प्रत्युत्तर में जिला उपायुक्त ने दिया सफाई। शिवचर के पब्लिक स्कूल रोड क्षेत्र में मनमोहन जी के अनुसार दहेज न मिलने पर गृहवधू को दिया गया निर्यातन। अपने पिता के घर पहुंची गृहवधू। कछार जिले के जिरीघाट क्षेत्र में पुलिस चेक गेट उठा लिए जाने पर बढ़ रही है आपराधिक गतिविधियां। सालगंगा क्षेत्र में चोरी किए गए बाइक सरबराह किया जा रहा है मणिपुर क्षेत्र में। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार जिले के बोड़खोला विधानसभा केंद्र के डोलू क्षेत्र में माध्यमिक इम्तिहान में विफल होने पर कल्पिता वैष्णव नाम के एक छात्रा ने आत्महत्या किया, जिसके चलते पूरे इलाके में दुखद माहौल बनी हुई है। सूत्र के अनुसार कालीबाड़ी बाजार संलग्न क्षेत्र में गामरिया जीपी के अधीन सुबोध वैष्णव के लड़की कल्पिता वैष्णव इलाके के सुभाष हाई स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। HSLC इम्तिहान दिए जाने के बाद मंगलवार को इम्तिहान के फलाफल जब वे लेने गई तो इस क्षेत्र में नाकामयाब होने पर आखिरकार युवती ने जहर पीकर आत्महत्या किया, जिसके चलते पूरे इलाके में दुखद माहौल उभर कर आई। আপনার নাম? সজল দাস। আমাদের স্কুল ছাত্রীটা কিভাবে কি হয়েছে? আমাদের এলাকা খুব একটা দুঃখজনক ঘটনা, আমরা কোনোভাবে মেনে নিতে পারছি না। খুব ভালো একজন ছাত্রী ছিলেন, কিন্তু সুভাষ হাই স্কুলে এতটুকু ভালো রেজাল্ট ছিল, কিন্তু আমরা কোনোভাবে মেনে নিতে পারছি না। আমরা এতটুকু বলতে পারি না। তারপরে আমরা জানি যে মেট্রিকের রেজাল্টটা খুব খারাপ হয়েছিল। রেজাল্টটা খারাপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এতটা যে ভিতরে যে আসবে আমরা কোনোভাবে মেনে নিতে পারছি না, কিন্তু কিভাবে হচ্ছে সেটা তো দুঃখজনক ঘটনা। একটা সুইসাইড করে নিয়েছে। ওর নাম কি ছিল? নামটা কি ছিল? আপনি কি ছিল? কল্পিতা বৈষ্ণব ছিল। বাবার নাম? বাবার নাম ছিল সবুজ বৈষ্ণব। ঠিকানাটা? ঠিকানাটা ওটা আপনার ডোলুগ্রামে পড়ছে। কোন জিপিতে? ওটা গামারিয়া জিপি হবে। গামারিয়া জিপি হবে। ঘটনা হওয়ার পর কোনো জনপ্রতিনিধি বা না, আমাদের কোনো জনপ্রতিনিধি কোনো খবর নেয়নি।
कछा जिले के उदारमल विधानसभा केंद्र के चलता गांधी क्षेत्र में नदी तटवर्ती इलाका नदीगर्भ में समा जाने पर तथा कई क्षेत्र में बांध टूट जाने से इलाके के लोग बेहाल हालत में वक्त गुजार रहे हैं। यातायात के मार्ग नहीं है, कोई साधन नहीं है और नदी तटवर्ती क्षेत्र टूट जाने पर लोगों का घर बार नदीगर्भ में समा रहा है। यूँ तो कई क्षेत्र में मरम्मत कार्य चल रहा है, लेकिन बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा जिला प्रशासन की ओर से जल्द इस क्षेत्र में मरम्मत कार्य किए जाने का आवासीय क्षेत्र के पीड़ित प्रभावित लोग मांग भी कर रहे हैं। ব্যাকেটের নাম চলতা কান্দি, আমার নাম মোহাম্মদ মোজামিল আলী, বাবার নাম মোহাম্মদ মরহুম কালামিয়া বড়বইয়া। দেখুন গত প্লাডে আমরা প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি করছে। এখানে একটা বাঙ্গা দিছে, খুব বড় বাঙ্গা। এই মথুরা নদীর জল আইছে, এদিকে আইয়া মানুষের ঘর বাড়ির কোনো অবস্থা রাখছে না। মানুষের ধান চাউল গরু মহিষ ছাগল প্রচুর মারা গেছে, কিন্তু আমরা সরকারের কোনো এখন অবধি কোনো সাহায্য বা সহযোগিতা আমরা পাইছি না। একদিন মাত্র আমরা সরকার থেকে রিলিফ দেওয়া হয়েছিল যে 5 মাইলে অরুণ সিংহর বাড়িতে রাস্তার মধ্যে অতটুক জল ছিল। এই জলের মাধ্যমে খেয়েও আনছে, খেয়েও না, কিন্তু বহু কষ্ট করে মানুষে আনছে। এখনও রাস্তার উপরে ক্যাম্পিং আছে, মানুষ ঘরে ঢুকতে পারেন না। রাস্তার উপরে মানুষ ঘর বাড়ি বানাইয়া আছে। আর এই রাস্তা দিয়া আমরা প্রচুর কৃষি মানুষ আছে, খেতবাত করিয়া খায় বাসে, কিন্তু এই রাস্তার মধ্যে একদিন পর্যন্ত কোনো কাজ হয় না। ওভারসিয়ার ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা আয়, খালি আইয়া কয় আজকে করবো, পরশুদিন করবো, তরশুদিন করবো, এরকম কই আখড়ি যায়, কোনো কাজ করে না। আর দেখুন আমরা গোসাইপুর দুর্গানগর জিপি সভাপতিও আসেন, এপিও আসেন, জেডপিসিও আসেন, গ্রুপ সদস্যও আসেন। আজ দিন পর্যন্ত কোনো জিপি লেভেলের মানুষ হইয়া কোনো একজন মানুষরে সান্ত্বনা দিয়া কইছে না যে তোমার একটা গড় গেছে, আমরা জিপি লেভেল থেকে একটা গড় দিয়া দিমু। ইনি একজন একদম নিস্তরের মানুষ, হে দিনমজুরি মানুষ, তার ঘরে একটা জলে লইয়া গেছে। তার ঘর থেকে একটা বস্তু পর্যন্ত বার করতে পারছে না, যে সব জিনিস এন্ডির বালটা ভাঙ্গিয়া জলে সব লইয়া গেছে। কিন্তু আজ দিন পর্যন্ত গ্রুপ সদস্যও নাই, জিপিও নাই, এপিও নাই, জেডপিসিও নাই, সেও নাই, নাও শুরুতে আজকে আমরা অসহায় হইয়া আমরা যে মিডিয়ার থ্রুতে আমরা এই বক্তব্যগুলি আমরা তুলে ধরছি। আর দেখুন আমরা পিছনে মানুষ আছে, আরও লাগে আমরা অন্য অন্য জায়গাতেও যেটা লাগে কর্ম, কিন্তু সামনে একটা আমরা সুইচ গেট আছে। এই সুইচ গেটেরটা মানে একজন কন্ট্রাক্টরে কাজ খুঁজলো, এই কাজের পরে সুইচ গেটের নিচটা কুদিয়া নিছে, নেওয়ার পরে ভাঙ্গি ভাঙ্গি যার সুইচ গেটও দড়ি দিছে। আমরা যাতায়াতের রাস্তা পর্যন্ত এখন বর্তমানে বন্ধ হওয়ার পথে শুরু হয়ে গেছে। যে আমরা কিভাবে যে রাস্তাটা বেহাল হয়েছে, এই রাস্তা দিয়ে কত পরিবারের মানুষ চলাচল করে? এই রাস্তা দিয়ে প্রায় 20 থেকে 30 হাজার পরিবারের মানুষ এই রাস্তায় আপ ডাউন করে। এই আমার সুলতান দেশটা বস্তি আছে, এদিকের মানুষ এদিকে আইয়া আপনার উদারবন্দে যায়, কুম্বা যায়, এই বইলারে যায়, এদিকে উদারবন্দ যায়, শিলচরও যায়, বুঝলেন না? এই দিক থেকে আপনার বইলার আওয়ার থেকে লাগে, আপনার হাতিছড়া লাগে, সব মানুষ এই রাস্তায় আপ ডাউন করে। এই এলাকাটার নাম কিটা? এই এলাকার নাম হলো দুর্গানগর দ্বিতীয় খণ্ড, আর জিপি হলো গোসাইপুর দুর্গানগর জিপি। আপনার কাছ থেকে জানতে পাইলাম যে গত প্লাটে একজন ভদ্রলোকের ঘর বাসাইয়া নিছে। এই ভদ্রলোকের নামটা কিটা? ভদ্রলোকের নাম মোহাম্মদ রাজউদ্দিন রাজুমিয়া বড়বিয়া, এই এলাকার এই এলাকার ভাই। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण को लेकर केंद्रीय स्तर पर कोई अनुमोदन नहीं मिला है। प्रदीप दत्तरा ने इस संदर्भ में स्पष्टीकरण देते हुए कई आरोप प्रत्यारोप दागे। सूत्र के अनुसार इस क्षेत्र में केंद्र की ओर से कोई अहम तौर पे अनुमोदन नहीं दिया गया है, जबकि जिला प्रशासन की ओर से इस संदर्भ में और भी खुलासा किया गया। এবং একটা ডেপুটি কমিশনার এবং ডিএসপি আইএস আইপিএস তারা জমি অধিগ্রহণের আগে যাচাই করা উচিত ছিল যে এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন আছে কিনা, এনভায়রনমেন্ট ডিপার্টমেন্টের ক্লিয়ারেন্স আছে কিনা। সেগুলো না দেখে ডিসি রাজদীপ রায়ের কথায় কি করে গিয়ে জমি অধিগ্রহণ করলেন। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, বন্যার সময় যখন শিলচর শহরের সারা শিলচর জলমগ্ন, মানুষ ঘর থেকে বেরোতে পারছিল না, চুরি ডাকাতি বেড়ে গিয়েছিল, কোনো পুলিশ ছিল না, কিন্তু এসপি 2500 পুলিশ নিয়ে গিয়ে ঢোলু বাগানে শ্রমিকদের হেনস্থা করেছে, তাদের উপর অত্যাচার করেছে, মানসিক নির্যাতন করেছে। আমি আশ্চর্য হচ্ছি, এত বড় ঘটনা, এই দুলু টি গার্ডেন নিয়ে গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট বানানোর ব্যাপারটা নিয়ে সারা আসামের চা বাগানের শ্রমিকরা প্রতিবাদ করছে, অথচ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা নীরব ভূমিকা পালন করছেন কেন? আজকে রাজদীপ রায় স্পষ্টভাবে কথা বলার অধিকার নেই,
সে কেন লুকিয়ে বেড়াচ্ছে, সে কেন পীযূষ হাজারিকাকে দিয়ে কথা বলায়, তার সব সাহস নেই বরাকবাসীর কাছে এসে দাঁড়ানো। আমরা চাইছি এই রাজদীপ রায়ের কথায় ডিসি এবং এসপি তার পদমর্যাদা লঙ্ঘন করেছেন, তাদেরকেও পানিশমেন্ট ট্রান্সফার করা উচিত। ডলু বিমানবন্দর নিয়ে আসাম সরকার এবং এমপি রাজদীপ রায় একটা নোংরা রাজনীতি খেলছেন, যেখানে আরটিআইয়ের মাধ্যমে এবং গতকালকে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্টের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো অনুমোদন নেই। এটা বরাকবাসীর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে এবং এটা যে সম্পূর্ণ ভাউতা, আমাদের এমপি রাজদীপ রায় যে ভাউতা দিয়েছেন এটা জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমি জানি না কার মদতে এমপি রাজদীপ রায় ডিসি এবং এসপিকে সঙ্গে নিয়ে এই ডলু বাগানে গিয়ে 3 লক্ষ চা গাছ উপড়িয়ে ফেলে দিয়েছে, চা শ্রমিকদের হেনস্থা করেছে, পুলিশ দিয়ে ভয় দেখিয়েছে। এ সমস্ত করার কারণ কি? যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো অনুমোদনই নেই, সেখানে এত বাড়াবাড়ির প্রয়োজনটা কি ছিল? আমরা বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের পক্ষ থেকে এই অকর্মণ্য অযোগ্য एमपी राजदीप राय अविलंबे पदत्याग दावी करछि। जिला प्रशासन की ओर से उप उपायुक्त रेवेन्यू विभाग के पंकज डेकार इस संदर्भ में स्पष्टीकरण दिए और सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का अपील भी किया। आज कुछ दिन से दोलो बागान का जो जमीन लिया गया है तो उससे कुछ थोड़ा बहुत बात निकल रहा है इधर उधर, तो उसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि ये जो भी जमीन दोलो बागान से लिया गया है जिस पर्पज़ के लिए, वो पूरा क्लियर एक सरकारी जो नियम है उस नियम का बेसिस से ही लिया है और इसमें पूरा गवर्नमेंट का एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है लेने का जो ये था। एवरीथिंग ऑल प्रोसीड्यूर हैव बीन फॉलोड ड्यूली। तो अभी आते आते हम लोग लास्ट स्टेज में पहुंच गए हैं। तो आई शिवचर पब्लिक स्कूल रोड के करुणारंजन सरणी में 1 जून 2022 को अपनी पति दीपंकर देवनाथ तथा ससुर हरिश्चंद्र देवनाथ अपने सास रीता देवनाथ व परिवार के दूसरे सदस्यों द्वारा गृहवधू को निर्यातन किए जाने पर गृहवधू ने थाने में एफआईआर दर्ज किया है। 20 फरवरी 2022 को पब्लिक स्कूल रोड के रहने वाले दीपंकर देवनाथ के साथ उमा देवनाथ नाम की युवती का शादी हुआ था, लेकिन शादी के बाद से ही दहेज के मांग को लेकर परिवार सदस्यों में अनबनी बनी हुई थी। दूसरी ओर जानकारी मिला कि उनकी पति दीपंकर देवनाथ पहले से ही शादीशुदा है। कई आरोप प्रत्यारोप को लेकर पारिवारिक माहौल वक्त के साथ साथ खराब होता गया। आखिरकार ससुराल वालों ने मारपीट कर गृहवधू को घर से निकाल दिया। इस संदर्भ में उमा देवनाथ ने थाने में एफआईआर दर्ज किया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। আমার নাম শ্রী উমা দেবনাথ, বাবার নাম শ্রী স্বপন দেবনাথ। আমার মা বাবা গরিব আর বিয়া দিছে শিলচর পাবলিক স্কুল রোড। ছেলেটা তারা আমরা বাসার থেকে যা জিনিসপত্র দেওয়া হয়েছে তারা এটা সন্তুষ্ট হয়েছে না। তারা আমাকে বেগান মাইদুর করতো, জামাই বাড়ির মানুষে সবে মিলিয়া মাইদুর করতো। তারপরে আমার বাড়ির টিকিয়া 2 লাখ টাকা বা গাড়ি নিয়ে দেওয়ার কথা হয়েছে। আমার মা বাবা গরিব দিকিয়া আমি জানাইছি না বাড়িত, এটা লিগে বেজান মাইদুর হচ্ছে। ছেলেটা আগে বিয়া করছে, তারা কথাবার্তা হয়েছে বড় আমি শুনি লাইছি। তারপরে একদিন আমি কাগজ দেখছি, কাগজ দেখার পরে তারা জিগাইছি, জিগানির পরে তারা আমার মিথ্যা অজুহাত দিয়া নানানভাবে মারছে, টর্চার করছে, বেজান টর্চার করছে, মারছে আমারে। তারপরে দিকে আমি মা বাবারে জানাই, এপ্রিলের 15 তারিখ মা বাবারে জানানোর পরে মা বাবা তারা যায় 17 তারিখ। যাওয়ার পরে বেজান মা বাবা তারা গালাগালি করছে অশ্লীল ভাষা। তারপরে মা বাবা তার লগে আই যায় যে মেয়েরে খুব টর্চার করে জামাই বাড়ি আমরা মেয়েরে জানার লেগে তো গেলাম। যাওয়ার পরে মেয়েরে আনার লেগে গেলাম, তারা খুব গালাগালাজ করছে। তারপরে মেয়েরে জিগাইলাম কিতা হয়েছে, মেয়ে কইল যে আমরা বিয়ার যে জিনিসপত্র দিছি এতে তারা সন্তুষ্ট হয়েছে না, তারা গাড়ি অথবা 2 লাখ টাকা দিতাম তাইলে তারা সন্তুষ্ট হইব। আর আমার মেয়েরা তো অতিরিক্ত টর্চার করে। আর আমার মেয়ে আমার কইল যে আগে একটা বিয়া করছে, এইসব আমরা কিছু জানি না, এটার লেগে আমার মেয়েরা খুব টর্চার করছে। এটা আমি জনসাধারণ সবার কাছে এটা শেয়ার আবেদন করি যে এই ফ্যামিলিটা কিভাবে
একটা গরিব অসহায় ফ্যামিলিটারে হস্তনস্ত করছে। আমি সবার সহযোগিতা চাই। असम मणिपुर सीमांतवर्ती क्षेत्र जिलीघाट इलाके में पुलिस चेक गेट हटा लिए जाने पर असामाजिक गतिविधियां वक्त के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है। मणिपुर क्षेत्र में पुलिस चेक गेट हटा लिए जाने पर ड्रग्स के कारोबार तथा असामाजिक गतिविधियां वक्त के साथ साथ बढ़ रही है, जिसके चलते कई क्षेत्रों में चोरी की वारदात भी हो रहे हैं और तो कई अमानवीय वारदात भी हो रहे हैं। सूत्र के अनुसार यातायात कर रहे मार्ग में लोग खौफ के साथ जी रहे हैं। দেখুন আমাদের যে জিরিঘাট এখানে অনেক গাড়ি ঘোড়া যাতায়াত করে, তো জিরিয়াম এবং জিরিঘাটের যে যাতায়াতের ব্যবস্থার মাধ্যমে যে রোডটা আছে এটা হচ্ছে কি আমাদের এই ন্যাশনাল হাইওয়ে, যেখানে চেকপোস্টটা থাকায় অনেক ধরনের আমরা মানে সুরক্ষা ফিল করি। মানে আমরা অনেক ধরনের, যেমন ধরুন রাত্রেবেলা আমরা সব ঘরে থাকি, জিরিঘাটে কোনো ধরনের মানে রাত্রেবেলা চৌকিদারি করার কেউ থাকে না। দোকানে যে আমরা দোকানদারি করে যে রাত্রেবেলা যা গিয়ে ঘুমিয়ে যাই, এই থানার এই গেটটা থাকে, আমরা সবাই রাত্রে গিয়ে ঘুমাইতে পারি, মানে নিরাপদ ফিল করি আর কি। আর 2 নম্বর কথা, এই রোডটার দিকে প্রচুর ধরনের মানে জিরিবাম এবং জিরিঘাট প্রায় ইম্ফল পর্যন্ত মায়ানমারও এই রোডটা গেছে ন্যাশনাল হাইওয়ে। এই রোডের মাধ্যমে সব ধরনের জিনিস আওয়া যাওয়া করে, ভালো জিনিস মন্দ জিনিস। এই নাকাটা থাকার ফলে প্রচুর পরিমাণে সব কিছু মানে ড্রাগস থেকে ধরে অনেক কিছু ধরে এই নাকাটা পোস্টটা থাকায় আমাদের প্রশাসন মানে আটকাইতে পারে আর কি। আর এই গেটটা যদি না থাকে সব কিছু মানে অবাধে চলাফেরা করবে, কোনো ধরনের মানে আটকানোর মানে কিছু থাকবে না। দেখুন কী জিনিস আসে বলতে অনেক জিনিসও তো যায়, গাড়ি করে কী যায় তো আমরা তো সঠিক বলতে পারবো না। পুলিশে তো ড্রাগস তো বহুত কিছুই আমাদের আসাম পুলিশ এবং আমাদের জিরিঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মহোদয় এবং আগে যারা ছিলেন তারা তো ধরেছেন এখানে, এটাই। আর এই নাকা পোস্টটা থাকায় আমরাও অনেক নিরাপত্তা আর কি, মানে নিজেকে অনেক সেফ মনে করি আর কি, যে কোনো কিছু হলে তো মানে এই গেটটা আছে যেখানে অনেক ধরনের মানে সাহায্য পাওয়া যায় আর কি, এটাই। হ্যাঁ, এই গেটটা থাকার অনেক দরকার। কতদিন থেকে এই গেটটা খুলে দেওয়া হয়? দেখুন আমরা তো সঠিক বলতে পারবো না, কিন্তু আনুমানিক 7 দিন আগে মনে হয় আমাদের মানে ওসি স্যারকে বোধহয় আমাদের এসডিপিও স্যার বোধহয় বলেছেন যে গেটটা বন্ধ করার জন্য। তখনও আমরা মানে ডাইরেক্টলি তো কোনো জায়গায় আমরা যাইনি, তখন আমরা লোকাল যারা ছিলাম তারা বলেছি যে এই গেটটা থাকা অনেক দরকার। কারণ এই গেটটা থাকা বলে আমরা নিজে বড় নিরাপদভাবে মানে ফিল করি আর কি, এটাই। আজকে অ্যাকচুয়ালি আমরা এই প্রোগ্রামটা হইলো গ্রামের যারা ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি ক্যাম্পের মূল উদ্দেশ্যটা হইলো যে গ্রামে আমরা ব্যাংকিংয়ের কী সুবিধা এবং কী লাভ এইগুলা গ্রামের এই অজানা মানুষগুলোকে জানানোর জন্য। তো এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা, যেটা
ইয়ারলি আগে ছিল 330 রুপিস 330 টাকা, এখন এটা 436 মানে 434 টাকা হয়েছে। এই 434 টাকার একটা প্রিমিয়াম দিয়ে যে গ্রামের গরিব দুঃখী মানুষকে কীরকম সাহায্য করা যায়, এবং 12 টাকার একটা প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা ছিল বার্ষিক কিস্তি 12 টাকাতে, ওটা আজকের দিনে 20 টাকা হয়ে গিয়েছে। তো ওই 20 টাকা দিয়ে একজন পরিবারকে কীরকম সুরক্ষিত করা যায় আমরা এই বিষয়ে অজানা মানুষকে জানানোর জন্য, এবং আজকের দিনে ব্যাংকিং তরফে অনেক ধরনের ফ্রড এসেছে, অনলাইন ফ্রড হচ্ছে, ফিজিক্যালি ফ্রড হচ্ছে, যেগুলো আমাদের গ্রামের মানুষ জানে না, ওদেরকে আমরা যাতে এইগুলা জানাতে পারি, ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের কোনো ফ্রড আর না হয়। আর এই প্রধানমন্ত্রী যেগুলো স্কিম আমাদের গ্রামের গরিব মানুষকে দিয়েছে, এইগুলা স্কিমের পুরা লাভ যাতে নিতে পারে, এর জন্য আমরা এই প্রোগ্রামটা আয়োজন করেছি। তো এই প্রোগ্রামটা অ্যাকচুয়ালি আয়োজন করেছে আমাদের স্টেট ব্যাংকের শিলচর রিজন রংপুর ব্রাঞ্চ থেকে। আর আমরা হলাম ওই ব্রাঞ্চের সিএসপি। তো আমরা খুব আনন্দিত যে আমরা আমাদের গ্রামের মানুষকে এই ব্যাংকের একটা ক্যাম্প, ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাম্প করে ওনাদেরকে এই প্রধানমন্ত্রীর লাভ এবং এই ফ্রড থেকে বাঁচার জন্য যেগুলো জানানোর ছিল আমরা জানাতে পারেছি, তাই আমরা অনেক আনন্দিত, এই বলে শেষ করি। सालगंगा क्षेत्र में लगातार करीब एक हफ्ते में 4 से 6 बाइक चोरी किए जाने पर अब तक चोरों की पता नहीं चला है। सूत्रों के अनुसार मणिपुर होते हुए यह बाइक मणिपुर राज्य में भेज दिया गया है, लेकिन इस क्षेत्र में पुलिस की कोई छानबीन न रहने पर तथा चेक गेट न रहने पर असामाजिक गतिविधि तथा दुष्कृति इस क्षेत्र में अवैध तौर पर घूर रहे हैं। कछार पुलिस तथा सेना बाहिनी के जवानों द्वारा जल्द से जल्द इस संदर्भ में कार्रवाई किए जाने का मांग रखा गया है। ঘটনাটা হয়েছে যে আমরা তো অফিসে সবসময় বাইক এখানে নিচে রাখা হয়, ঠিক আছে, অফিসের নিচে। তো গতকালকেও সেম আমরা বাইক রাখা হয়েছে, টোটাল 12-14টা বাইক আছে এখানে। তো রাখা হয়েছে, আমরা অফিসের স্টাফ রাত্রে 2টা অবধি সজাগ আছিল, ঠিক আছে, 2টা অবধি সজাগ আছিল, কিন্তু 2টার পরে স্টাফ ঘুমাইছে, আবার 5টার সময় উঠে গেছে। ওই গ্যাপিংয়ের মধ্যে 3টা বাইক নাই, 3টা বাইকের মধ্যে 2টা পালসার, একটা 125, একটা 150 আর একটা হচ্ছে আপাচি 160। এই 3টা বাইক অফিসেই গায়েব হয়ে গেছে। আপনারা কি থানায় এফআইআর করেছেন? হ্যাঁ, থানায় এফআইআর করা হয়েছে, আমরা থানায় এফআইআর করা হয়েছে, প্লাস সবরে ইনফর্ম করা হয়েছে, বিডিপি এসপি সব ইনফর্ম করা হয়েছে। এই পুলিশ কি এসেছিল? হ্যাঁ, পুলিশ আইছে, উদারবন পুলিশ স্টেশন থেকে অফিসার আই এখানে তদন্ত করিয়া দেন রিপোর্ট করিয়া নিয়ে গেছে। আপনাদের কি কোনো মানে আছে, সন্দেহ আছে? সন্দেহ তো আমরা কিছু নাই, কারণ আমরা তো কারোর সঙ্গে দুশ্মনী নাই, যার কারণে কোনো সন্দেহ নাই। তো একটা ব্যাংকে এইভাবে চুরি হলো, আরও তো হতে পারে। হ্যাঁ, ওইটাই আমরা সবচেয়ে বাবার বিষয়, যে যদি আমরা ব্যাংকের ভিতরে যদি এরকম চুরি করতে পারছে, তাইলে ওই চুরের অনেক সাহস আছে, অন্যদিকে আরও বেশি করবো বলে কোনো মানে নাই, আরও বেশি করতে পারে। আপনারা আরও নিরাপত্তার জন্য কি কোনো দাবি বা প্রশাসন? হ্যাঁ, আমরা প্রশাসনের কাছে ওইটাই দাবি চাই যে নিরাপত্তা আমরা খুব জরুরি, যেহেতু আজকে অফিসে বাইক অ্যাটাক করতে পারছে, পরে আমরা কেসে যদি কোনো ধরনের প্রবলেম করে, ওই কারণে আমরা প্রশাসনের কাছে একটু দাবি চাই যে আমরা একটু নিরাপত্তা দেওয়া লাগে। আপনার নাম কি? আমার নাম মনীষ দাস, শালগঙ্গা বন্ধন ব্যাংকের রিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভ। समाचारों में लेते ही छोटा सा विराम। Welcome to Sarla Birla Gyanjyoti Center. Here we strive to prepare students for their brightest future and gear them up to be one of the best citizens that this state and the country can have. We have an amazing group of teachers who try their best to infuse our students with an equal balance of academics and moral values. We also have regular interactions with the other Birla schools all over the country, thereby helping our students gain even more knowledge from other parts of the nation. Apart from academics, we are also proud to have a diverse array of extracurricular activities such as yoga, music, karate, dance, sports such as basketball, badminton, and others, and instruments like guitar, keyboard, etc. We are also excited to announce that this year we are starting class 11, including all the 3 streams of humanities, science, and commerce.
Get your child admitted to Sarla Birla Gyan Jyoti and give them the best education they can have. Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only resident. Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history, and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড, শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং पॉइंट शिलंगपट्टी, शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में कछार जिला नगर पालिका विभाग के उद्योग से शिलचर शहर के विभिन्न क्षेत्र में उच्छेद अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरकारी जमीन पर अवैध तौर पर बनाए गए व्यापारिक प्रतिष्ठानों को तोड़फोड़ किया गया। शिलचर के खुदराम बोस क्षेत्र तथा कोर्ट प्रांगण व आसपास के कई इलाकों में नगर पालिका विभाग की ओर से तोड़फोड़ कर
अवैध तौर पर बनाए गए व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खाली करवाया गया। कछार जिले के काशीपुर क्षेत्र में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शाखा कार्यालय के कार्यकर्ताओं को उद्योग से ग्राहक जागरूकता मूलक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सचेतनता मूलक कार्यक्रम में एसबीआई के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में काशीपुर क्षेत्र के आवासिक लोग तथा विभिन्न स्तर के लोगों के बीच एसबीआई द्वारा नए तौर पर लागू किए गए उन्नयनमूलक परियोजना, ऋण प्रदान तथा दूसरे कई पहलुओं पर जानकारी प्रदान किया गया। नए तौर पर अकाउंट खोले जाने के साथ साथ लोगों को एसबीआई जो सहयोगिता प्रदान कर रही है, इस संदर्भ में विभागीय कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तौर पर खुलासा भी किए। अनुरोध करছি আমাদের ডিজিএম স্যারকে প্রদান করার জন্য উপবিষ্ট অন্যান্য অতিথির সাক্ষরতা অর্থাৎ ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি ক্যাম্পে আজকের এই সভায় উপস্থিত মাননীয় অতিথিরা গুরুত্বপূর্ণ এবং কিভাবে আপনি তা অর্জন করবেন ও এই বিষয়ে ওনারা আপনাদের আলোকপাত করবেন। আমরা প্রত্যক্ষ এই অর্থ আমরা কিভাবে ব্যয় করব অথবা ভবিষ্যতের বিষয়ে আমরা কিন্তু জানি না। আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত যদি এই বিষয়ে আরো জানার থাকে তাহলে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাদের কিষাণ মোর্চা বিধায়ক কাছে যত ওনাকে বড় করা 6 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे भारतवर्ष में एक साल और मैं उपस्थित था वहाँ पे, यहाँ पे डीसी महोदय के द्वारा भी उपस्थित थी, सिलचर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था और यह निर्देश है कि जो हमारी सुदूर एरिया है, ग्रामीण एरिया है, वहाँ भी ये जानकारी पहुँचाई जाए। दूसरा, भारतीय स्टेट बैंक की अटल पेंशन योजना है। अभी हम सामर्थ्यवान हैं, 60 साल तक सामर्थ्यवान हैं, काम कर सकते हैं। 60 साल के बाद कुछ भी जब हम काम करने के लायक नहीं रहे, जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो, उस समय मुझे कुछ पेंशन के रूप में घर बैठे पैसा मिलता रहे, तो उसके लिए आप अटल पेंशन योजना जरूर, उसकी APY अकाउंट जरूर खुलवाएं। और जनधन अकाउंट तो सबकी होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ खाता खोलने से ही आपकी 2 लाख तक की इंश्योरेंस हो जाती है और जो भारत सरकार की जनधन से संबंधित जितनी योजनाएं हैं उसका लाभ आपको मिलता है। 6 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री ने एक जन सामर्थ्य पोर्टल का लॉन्च किया है। एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें सब्सिडी से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं
सभी इस पोर्टल पे उपलब्ध हैं। अब मान लिया आपको अपने बच्चे के लिए, अपने लिए, अपने भाई के लिए शिक्षा ऋण की जरूरत है या वैसे किसी ऋण की जिसमें सब्सिडी है जरूरत है, आपको सीधे उसमें लॉगिन करना है। किसी के पास दौड़ने और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंसी अल्टीमेट उद्देश्य सरकार का और हमारी बैंक का यही है कि जो जनधन की, जो जन साधारण की जो योजनाएं हैं उसका लाभ सीधे आप तक जाए, बीच में कोई मीडिएटर ना रहे। सिलचर के ऑफिस पाड़ा क्षेत्र में नो पार्किंग इलाके में 2 पहिए वाली वाहन तथा 4 पहिए वाली वाहन रखे जाने पर ट्रैफिक विभाग की ओर से जुर्माना लिया गया। गौरतलब है कि जुर्माने को लेकर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी रही, जबकि इस क्षेत्र में अवैध तौर पे बड़े पैमाने पर वाहन पार्किंग किए गए थे। मुद्दे को लेकर इलाके के लोगों में जहां नाराजगी का माहौल है, तो इसी दौरान ट्रैफिक विभाग अपनी कानूनी कार्रवाई को अंजाम देता दिखाई दिया। बताइए मेरे को किसी आप বিকালকে ব্যবহার করতে আইছি কালকে ব্যবহার লাগে आने वाले 12 जून से सिलचर वेटरन फुटबॉल क्लब के उद्योग से 5 साइड रुक्मिणी कांत घोष मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में शुरू किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता को लेकर संगठन कार्यकर्ताओं ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित खुलासा भी किए। प्रत्येक बছরের মতো এবারও ভেটারান ফুটবল ক্লাব 5 সাইড টুর্নামেন্টের আয়োজন করছে আগামী 12 জুন। এইবার আমরা শুধু ভেটারান ফুটবল টুর্নামেন্ট করছি না, ওইটার সঙ্গে আমরা রেগুলারটাও করছি। হ্যাঁ, ভেটারান রেগুলার টিম হয়েছে আমাদের 8টা টিমের রেগুলার টুর্নামেন্টটা হবে, আর ভেটারান্সটা হবে 6টা টিম। ভেটারান্সটা লিগ বেসিসে হবে আর রেগুলারটা হবে নকআউট বেসিসে, কারণ একদিনে আমরা কভার করতে পারি না। 1 ডে টুর্নামেন্ট ডিএসএতে একদিনই পাওয়া গেছে। যে রেগুলারের টিম কিনা বাইরের টিম আছে না? রেগুলারের বাইরের টিম হলো লক্ষ্মীপুরের আছেন ল্যান্ড রয়্যাল এফসি আর সিঙ্গেরগঞ্জ ফুটবল একাডেমি, করিমগঞ্জ প্লেয়ার্স ইউনিয়ন করিমগঞ্জ, 3টে আছে রেগুলার বাইরের টিম। আর শিলচরের টিমগুলো হলো অরুণাচল এসএস, শিলচর স্পোর্টিং ক্লাব, তারাপুর রংমাই ক্লাব, ইটখোলা স্পোর্টিং ক্লাব, অভিনব ক্লাব, এগুলো হলো রেগুলার। আর ভেটারান্সের যেমন টিমগুলো হলো করিমগঞ্জ ভেটারান এফসি, লক্ষ্মীপুর ভেটারান এফসি, হাইলাকান্দি ডিএসএ ভেটারান এফসি, খাঁচার স্পোর্টিং ক্লাব, ভেটারান এফসি শিলচর। ভেটারান এফসি শিলচর এ টিম বি টিম 2টা টিমে ভেটারান এফসি খেলা হবে। আমাদের যেমন প্লেয়ার বেশি, 2টা টিমই করতে লাগে। এমনি কি প্রাইজ মানি আছে না? প্রাইজ মানি হলো আমাদের চ্যাম্পিয়ন্সরা পাবে 10,000 রুপিস উইথ ট্রফি, রানার্স আপ পাবে 7,000 উইথ ট্রফি। আর এই 2টাতে সেম থাকবে, রেগুলারেও সেম 10,000 7,000, রেগুলার ভেটারান্স 2টাতে সেম থাকবে। এছাড়া প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট থাকবে, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ থাকবে, এগুলো তো থাকবেই। ফাইনাল সকালবেলা আমাদের ওদেরকে রিপোর্টিং টাইম দিয়েছি সবাইকে সকাল 8টায়। আমাদের খেলা স্টার্ট হবে সকাল 9টায়। হ্যাঁ, আর ফাইনাল হবে বিকাল 3টায়। প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সেরিমনি হবে বিকাল 4টায়। একটা প্রদর্শনী ম্যাচ আছে, মিডিয়ার সঙ্গে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলার ইচ্ছা ছিল। একটা পার্টি মিডিয়া তো বললো যে খেলতে পারবে। হ্যাঁ, ওরা বিকাশবাবু পাপ্পু পুরা বললো খেলতে পারবে না। যেমন রানুর উপরে ডিবেট করে, রানু তুমি যদি কোনো মিডিয়ার সঙ্গে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলানোর ইচ্ছা থাকে তাহলে তুমি চেষ্টা করতে পারো।
অতিথি যেমন আমরা ডিএসএর প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানাবো, সঙ্গে আমরা ইচ্ছা আছে এমএলএকে দিয়ে আমরা মানে ক্লোজিং সেরেমনিটা ইয়ে করবো। विधायक सिलचर शिशु कल्याण कमेटी के चेयरमैन पद पर सुदीप कुमार नाथ को नियुक्त किया गया। सिलचर किटखोला सुविधापल्ली क्षेत्र में स्थित कार्यालय में उन्होंने आनुष्ठानिक तौर पर दायित्व ग्रहण किया। भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग की ओर से राज्यपाल के निर्देश के आधार पर विज्ञप्ति के तहत उन्हें नियुक्ति प्रदान किया गया। 7 जून सुजीत कुमार को चेयरपर्सन मनोनीत किया गया था। इस दिन के कार्यक्रम में कल्पिता सेन, सुमिता विश्वास तथा नीलाक्षी शर्मा को सदस्य के रूप में भी दायित्व प्रदान किया गया है। सुकोदापल्ली इटकला शिलचर मेडिलैंड नार्सिंग होमेर ठीक अपोजिटे सुकोदापल्लीते और एखाने आमी आमादेर स्थानीय संबाद माध्यम प्रिंटिंग एंड ब्रडकास्टिंग सबारই এই আমাদের কার্যে সহযোগিতা কামনা করছি। আমরা সবাই মিলে যেহেতু এটা আমাদেরই শিশু সন্তানদের ভূত ভবিষ্যৎ এবং অধিকারের কথা, সবাই আমরা সবাই মিলেই এটা এটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব, এটা কাজটা আমরা সম্পূর্ণ করে যাব। তো সেই হিসাবে আমি সংবাদ মাধ্যমের কাছেও এবং অন্যান্য যারা স্থানীয় নাগরিক সম্মানিত নাগরিকবৃন্দের কাছেও আমার অনুরোধ থাকবে আমাদেরকে আপনাদের মূল্যবান উপদেশ ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করবেন, যাতে আমরা সুন্দরভাবে শিশুদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা করতে পারি, বর্তমান সুরক্ষা করতে পারি এবং একটা উজ্জ্বল ভারতবর্ষের দিকে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। আপনি যে এটা কাজ নিতেন, এটা সময়সীমা কতদিন? আমার কার্যকাল হবে এই আজকের জয়েন থেকে 3 বছরের জন্য। আজকে আমি চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি কাছাড়ের চেয়ারপারসন হিসাবে আসাম সরকারের গভর্নমেন্ট নোটিফিকেশন হিসাবে আজকে আমি দায়িত্ব নিচ্ছি। আমাদের নতুন কমিটি হয়েছে, আরও 3 জন মেম্বার আছেন। ওনারাও আমি আশা করছি আজকে বা কালকে হয়তো ওনারাও জয়েনিং করবেন। তো আমরা কমিটি বসে দেখব কাছাড় জেলার শিশুদের অধিকার এবং তাদের উন্নয়নের জন্য কি কাজগুলো, সরকারি যেগুলো স্কিম আছে আমরা সেগুলো যথাযথভাবে যাতে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়। শিশুদের আজকালকে দেখা যায় সমাজে আমরা দেখছি বিশেষ করে বাল্যবিবাহ একটা সমস্যা আছে, সেটার উপর একটা সজাগতা আনতে হবে জনগণের মধ্যে, যাতে বাল্যবিবাহ বন্ধ করা যায়। আর আছে দেখা যায় যে আজকাল শিশু ট্রাফিকিং যারা হয়, বাংলাটা ঠিক মনে পড়ছে না, চাইল্ড ট্রাফিকিং, এইটার খুব একটা বেড়ে গেছে। তো সেই ব্যাপারেও আমরা কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় সেটা বন্ধ করতে হবে। আমি অন্যান্য যারা সহযোগী বিভাগ আছে, পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছেন, তাদের সঙ্গেও আমি যোগাযোগ করে আমরা একটা স্কিম ব্যবস্থা নেব। আমার কমিটি যখন কমিটি জয়েন করবে, আমরা বসে আলোচনা করে আলোচনার মাধ্যমে আমরা কিভাবে এটা এগোতে পারি, আমরা 3 মাস 6 মাস 1 বছর এই রকমের একটা পরিকল্পনার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সজাগতার সৃষ্টি করে এইগুলো শিশুদের অধিকারের অনেকগুলো বিষয় আছে, বিস্তারিত এই স্বল্প সময়ে আমি বলতে পারছি না। পরে আমরা এগুলো সজাগতার ব্যবস্থা নেব জনগণের সাহায্যে, জনগণের জন্যেই, জনগণের মধ্যে এটা সজাগতার সৃষ্টি করে আমরা যাতে এইগুলো অ্যাভয়েড করতে পারি, আমাদের শিশুরা যাতে যথার্থ তাদের অধিকার পায়, তাদের ন্যায্য অধিকার এবং তাদের উন্নয়নের সঠিক যেগুলো সরকারি কার্যক্রম আছে সেগুলো থেকে তারা যাতে উপযোগিতা পায় সেটা আমরা ব্যবস্থা নেব। लायंस क्लब ऑफ लाला व अर्बन कलर कॉस्मेटिक लंदन के मिलीजुली प्रयास से लाला रूरल कॉलेज में वोमेन सेल के सहयोग से बृहस्पतिवार को लाला फेशियल एंड ब्राइडल मेकअप के ऊपर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। 100 से भी ज़्यादा युवती तथा महिलाओं ने कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया।
इस कार्यक्रम में प्रशिक्षक के रूप में चंदन सिन्हा तथा संस्थान के वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद रहकर महिलाओं को विस्तारित तौर पर प्रशिक्षण प्रदान किए। We have a member strength of 14 million. আমাদের ফর্ম গঠিত হয়েছে 2008 তার মধ্যে তাদের পরিধি হচ্ছে আমরা মেডিকেল অ্যান্ড হেলথে কাজ করি, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে কাজ করি, এনভায়রনমেন্টে কাজ করি, আর ইনস্টিটিউট বা ল রিলেটেডও কাজ। এটা হাইলাকান্দি জেলায় আমরা প্রথম করেছি। আরবান কালার লন্ডন যে কর্মকর্তা যারা আছে তাদের উদ্যোগে হাইলাকান্দি। करीमगंज जिले के दुर्लभचरा क्षेत्र में स्थित TS आइडियल पॉइंट स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा बेहतरीन फलाफल किए जाने पर उन्हें संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। 19 छात्र छात्राओं में से 10 छात्र छात्राएं पहले विभाग में, 5 छात्र छात्राएं दूसरे विभाग में व 1 छात्रा तीसरे विभाग में उत्तीर्ण हुए हैं। इसके चलते स्कूल कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की माहौल देखने को मिली। कंट्रीब्यूशन मैं अपने स्कूल को दूंगा, सिर्फ स्कूल को दूंगा, स्कूल को दूंगा, अपने टीचर्स को दूंगा, पेरेंट्स को दूंगा। और ये जो जर्नी था मैं फिर से इसलिए आया कि मैं TS में 5 साल से हूँ और ये 5 साल का जर्नी सिर्फ 2 या 3 वार्ड में রিজাল্ট কিন্তু অনেক চেষ্টা করতে হবে। প্লিজ আমি এই অভিষেক তিওয়ারির উপরে যে ডিস্টিংশন পেয়েছে তার টাকা কিন্তু এই অভিষেক তিওয়ারি যে ছেলেটা, এই ছেলেটার মা আর বাবা কিন্তু বর্তমানে আমাদের দুর্লভসভাতে নেই। ওই টাকার সকাল আর বিকালে এই ছেলেদের পিছনে দৌড়ে কিন্তু আজকে এই রেজাল্টটা এসেছে। তার জন্য একটা সুন্দর করে একটা ক্লেপ দিয়ে মানে ধন্যবাদ করবো। আজকে এই যে গার্জিয়ান যারা রাত আর মানে দিনে এই যে বৃষ্টি বাদল কোনো কিছু মানে বাধা না মেনে কিন্তু ওরা আজকে রেজাল্টটা আনতে পেরেছে। এদের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখবো। ঠিক আছে, ধন্যবাদ ওনাকে। প্লিজ আজকে আমি ওদেরকে ডাকার একটা উদ্দেশ্য হলো। आपका नाम? अभिषेक तिवारी। कहाँ से हो? दुर्लभचरा, यहीं से, यहीं के रहने वाला हूँ। ठीक। आपका नाम? अभिनव राय। कहाँ से हो? मैं यहाँ टी बागान। आपका नाम? आदित्य मिश्रा। कहाँ? दुर्लभचरा का है। आपका नाम? ज्ञानेंद्र दर्शन। कहाँ से हो? बनाएपुर। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के बोड़खोला विधानसभा केंद्र के डोलू क्षेत्र में माध्यमिक इम्तिहान में विफल होने पर कल्पिता वैष्णव नाम की एक किशोरी ने किया आत्महत्या। इलाके में छाई दुखद माहौल। उधर में विधानसभा केंद्र के चैता गांधी क्षेत्र में नदी तटवर्ती क्षेत्र में भूस्खलन तथा बांध टूट जाने पर इलाके के लोग बेहाल हालत में कर रहे हैं बसर। जल्द से जल्द मरम्मत का आवासिक लोगों ने किया मांग। बोड़खोला लालबाग क्षेत्र में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण को लेकर प्रदीप दत्त राय ने केंद्र सरकार की अनुमोदन न होने का दिया जानकारी। प्रत्युत्तर में जिला उपायुक्त ने दिया सफाई। शिवचर के पब्लिक स्कूल रोड क्षेत्र में मनमोहन जी के अनुसार दहेज न मिलने पर गृहवधू को दिया गया निर्यातन। अपने पिता के घर पहुंची गृहवधू। कछार जिले के जिरीघाट क्षेत्र में पुलिस चेक गेट उठा लिए जाने पर बढ़ रही है आपराधिक गतिविधियां। सालगंगा क्षेत्र में चोरी किए गए बाइक सरबराह किया जा रहा है मणिपुर क्षेत्र में। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।